नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर सौराष्ट्र महासड़क के निर्माण कार्य तथा सिलचर हाफलंग गुवाहाटी रूट के सड़क संस्कार कार्य का दौरा किया। मंत्री कौशिक राय ने जल्द से जल्द सड़क संस्कार कार्य संपन्न किए जाने का किया मांग। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से सिलचर के गांधी भवन में आयोजित हुआ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। प्लास्टिक रहित समाज गठन किए जाने का किया गया ऐलान। प्रोजेक्ट ग्रीन एनवायरनमेंट संगठन के कार्यकर्ता उद्योग से सिलचर के नाथपाड़ा क्षेत्र में आयोजित हुआ वृक्षारोपण कार्यसूची। समाज के उन्नयन में व प्रकृति के संतुलन के बरकरार में अहम भूमिका निभाने का किया गया ऐलान। बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने तापांग सिकुना सहित विभिन्न क्षेत्र का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों को दिया राहत सामग्री। जल्द से जल्द सहयोगिता का हाथ बरकरार रखने का किया ऐलान। लगातार बारिश के चलते बराक घाटी में आए बाढ़ के दौरान चाय उद्योग को पहुंचा गहरा प्रभाव। विभिन्न चाय बागान क्षेत्र में बर्बाद हुआ चाय का फसल। भारत सेवा संघ के उद्योग से तथा हादसा के जाने वाले नेतृत्व के उपदेष्टा उपनंदी पुरकाष्ट के प्रयास के चलते सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए वितरित किया गया आहार सामग्री। गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रद्धा ममता के साथ पालन किया गया विश्व पर्यावरण दिवस। प्लास्टिक रहित समाज गठन किए जाने के क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए जाने के लिए निकाला गया वरना भय पर जागरूकता रैली। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश के चलते हारेंगा जाओ जाटिंगा क्षेत्र में निर्माण सिलचर हाफलंग तथा बदरपुर रेल संपर्क पूरी तरह ठप पड़ गया है। राजमार्ग बेहाल होने पर इस क्षेत्र में जल्द से जल्द सड़क संस्कार का प्रयास किया जा रहा है। योगायोग व्यवस्था को सुचारू किए जाने के उद्देश्यों को सामने रख पर्यालोचना बैठक किया मंत्री कौशिक राय ने। बृहस्पतिवार को हाफलंग के योगायोग व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। राज्य के खाद्य असामरिक सरबराह विभाग तथा ग्राहक विषय खनिज संपद व बराक घाटी उन्नयन विभाग के मंत्री कौशिक राय ने इस संदर्भ में अहम कदम उठाए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने जहां जानकारी दिया कि हाफलंग आवर्त भवन में सीएम देबूलाल गालोसा के साथ बातचीत कर बराक घाटी के साथ यातायात के संपर्क मजबूत किए जा रहे हैं, तो इसी दौरान सड़क निर्माण पर भी अहम भूमिका निभाया जा रहा है। जाटिंगा से हारेंगा जाओ तक यातायात की परिसेवा एक बार फिर से लागू की जा रही है। सड़क की मरम्मत तथा जाटिंगा हारेंगा जाओ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण कार्य का बाकी बचे कार्य जल्द से जल्द संपन्न किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। रेलवे संपर्क व्यवस्था हाफलंग बदरपुर रेलपथ के निर्माण तथा संस्कार के ऊपर भी दृष्टिपात की जा रही है। विभिन्न ट्रेन के कार्यसूची तथा समय सूची पर भी आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि सड़क संस्कार तथा निर्माण कार्य का उन्होंने इस दिन दौरा भी किया। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा करते हुए जायजा लिया और जल्द से जल्द सड़क संस्कार तथा सुचारू निर्माण के लिए सभी स्तर के कार्यकर्ता व विभागीय कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने संदर्भ में खुलासा भी किए। আজি আমি ইয়াতে আমাৰ ঝাটিংগাৰ পৰা যে হাৰাংগাজলৈকে যে ৰাস্তা আছে, আমাৰ যে পুৰণা যে ৰাস্তাটো আছিল এই ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰিবৰ কাৰণে অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ যে কামটো চলি আছে হাৰাংগা যাও টু জাটিংগা এইটো কাৰণে আমি অলপ ৰিভিউ ইয়াতে কৰিলোঁ। আমাৰ লগতে ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM দেবুলাল গালোছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই ডিমা হাছাও জিলাৰ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট NHCI PWD ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট চবৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। তাতে NHCI যে টাৰ্গেট আছে জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ যে
পৰ্চন হাৰেংগা যাও টু ঝাটিংগা তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব আৰু লগে লগে আমাৰ যে পুৰণি যে ৰাস্তা এক্সিষ্টিং যে ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটো আমি এই বৰষুণৰ সময়ত যাতে আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কথা পাতিলোঁ অলপ এইখন ঠাইতে এইবাৰ এই বছৰ এই ৰাস্তাটো বন্ধ হোৱা নাই ৰাস্তাটো চলিছে হেভি ভেহিকুলৰ কাৰণে 2-3 দিন অলপ ৰাতিটো বন্ধ কৰা হৈছিল দিনতে এৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু 2-3টা ঠাইত অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিছোঁ লগতে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগতো কথা ৰেলৱে এই বছৰ বন্ধ হোৱা নাই টাইমিং অলপ সলনি হৈছিলে অলপ কেতিয়াবা ট্ৰেকত পানী কাদা এইবিলাক ওলাই আহিছিলে এইকাৰণে আমাক অলপ ডিলে কৰিব লগা কিন্তু ট্ৰেইনো বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু স্যার জাটিংগা হাৰেংগা ৰাস্তাটো আমি দেখা পাইছোঁ 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে নেগলেক্টেড হৈ আছে কোনো মেইনটেনেন্স হোৱা নাই কিন্তু মেইনটেনেন্স নোহোৱাৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটো মেইনটেনেন্স নোহোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে ডাইভাৰশ্যন ৰোড যিটো আছে ডাইভাৰশ্যন ৰোডতে নতুন যে ট্ৰেক আমাৰ নতুন ডাইভাৰশ্যন এটা ৰোড ৰেডি হৈ আছে কিন্তু NHA এইটো অলপ হ'লেও মেইনটেইনটো চলি আছে এইকাৰণে আমাৰ এই NHA যে কামটো চলি আছে 4 লেনিঙৰ কামটো হৈ গ'লে এই ৰাস্তাটো এনেও প্ৰয়োজন ইমান নাথাকিব কিন্তু এই বৰষুণৰ সময়ত যাতে আমি ৰাস্তাটো চলিব পাৰে সেইকাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিৰ্দেশ দিছে আৰু অলপ কিবা কাম আছে এইটো PWD কালিৰ পৰা এই ইম্প্ৰুভমেণ্ট কামটো কালিৰ পৰা PWD এই কামবিলাক আগুৱাই লৈ যাব ৰাস্তাটো স্যার NHA অধীনত আছে বৰ্তমান NHA অধীনত আছে কিন্তু PWD NHA সবে মিলি এইটো মেইনটেইন কৰি আছে অহাকালি PWD কৰা নাই স্যার এইটো NHA পাৰ্টিকুলাৰ একদম কিন্তু আমি আজি কৈছোঁ যে NHA আৰু PWD একেলগে PWD NH ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে লগ লাগি এই কামটো যাতে অলপ এই বৰষুণৰ সময়ত যাতে মেইনটেইনটো কৰিব পাৰে আৰু স্যার বাকী যিটো ধৰি লওক আমাৰ যিটো ৰাস্তা শিলচৰ জাটিংগা আৰু হাৰেংগা যাওয়াৰ যিটো বৰ্তমান যিটো 4th চাইল্ডযুক্ত যিটো ৰাস্তা ঘাইপথটো কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব বুলি ভাবে NHA আজিও কৈছে যে আমি জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যে টাৰ্গেট সেই টাৰ্গেটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰিব এতিয়া আমি অলপ আমাৰ এক্সিষ্টিং যে ৰাস্তাটো আছে আমি আমাৰ অলপ গৈ আমি এই ৰাস্তাটো অলপ চাম কোন ঠাইতে কিবা বেছিছ কিবা প্ৰব্লেম আছে PWD অফিচিয়েলো যাব আমাৰ লগতে NHA আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানুহো যাব যাতে আমি গৈ অলপ এই ৰাস্তাটো যদি মেজৰ যদি কোনোবা কিবা আছে তাতে যাতে সোনকালে কৰিব পাৰে সেইটো আমি চাই ৰাস্তাটো স্যার অলপ ওয়াইডেনিং কৰিব লাগে কিয়নো জাটিংগাৰ পৰা স্যার আপুনি যদি হাৰেংগালৈ যায় এতিয়া মিয়ংকৰলৈ ৰাস্তাটো মিয়ংকৰ পাছৰ পৰা ৰাস্তাটো ভাল মিয়ংকলৈ ধৰি লওক প্ৰায় 15-16 কিলোমিটাৰ হ'ব তাত বহুত ক্ৰিটিকেল স্যার মানে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব কেইখন ঠাই আছে আমাৰ জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া যেনেকে কৈছে কেইখন টাৰ্ণিং আছে যে টাৰ্ণিংবিলাক অলপ আমি বহল কৰিব প্ৰয়োজন আছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কাউন্সিলে এই দায়িত্বটো লৈছে যে আমি অলপ বহল কৰাৰ যি কাম আছে এই কামটো আমি কৰিম আমি কৈছোঁ যদি কিবা ইয়াতে টেকনিকেল হেল্প লাগে NHAৰ পৰা তেওঁলোকে হেল্প ল'ব পাৰে কেতিয়ালৈ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া মেইনটেনেন্সটো এই 2 দিনৰ ভিতৰতে অলপ যি য'ত মেজৰ টাৰ্ণ আছে তাতে যাতে আমাৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক যাওঁতে কোনো অসুবিধা নহয় সেই কামবিলাক তেওঁলোকে কৰিব থেংক ইউ ভ্ৰমণ কৰিছে এইটোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছিল আমি জানি যে আমাৰ বৰাক উপত্যকা মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ যি আমাৰ মেঘালয় আহিব লাগে যোৱাই শ্বিলং আছে আৰু আমাৰ অল্টাৰনেটিভ হ'ল যে আমাৰ হাফলং ৰোড যিটো আছে এই হাফলং ৰোড ইয়াতে আমি দেখি পাইছোঁ যে যি কাম চলি আছে কামৰ যি প্ৰগ্ৰেছ সেই প্ৰগ্ৰেছ লৈ আজি আমি ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM দেৱলাল কাৰ্লোচা ডাঙৰীয়াক লৈ আমাৰ জিলা আয়ুক্ত ডিমা হাছাও জিলা আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট NHA PWD ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট চবৰ লগত আমি বহি কথা পাতিছোঁ যে এই যে বাৰিষা আমাৰ এক্সিষ্টিং যি ৰোডটো আছে জাটিংগা টু হাৰেংগা যাও এই যাতে আমি অলপ মেইনটেইন কৰি বাৰিষাটো যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আজি বহিছিলোঁ অহা 1-2 দিনৰ ভিতৰতে কাম আৰম্ভ হ'ল যাতে মেইনটেনেন্সৰ কামবোৰ যিটো আছে মেইনটেনেন্সৰ কামবোৰ আমি কৰি ৰাস্তাটো স্মুথ ৰাখিব পাৰোঁ লগে আমাৰ যে ইষ্ট ৱেষ্টৰ কামটো চলি আছে নিৰিম বাংলো টু আমাৰ হাৰেংগা যাওক নেকি তো নিৰিম বাংলোৰ পৰা ঝাটিংগালৈ এতিয়ালৈ অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু ঝাটিংগাৰ পৰা যিটো আছে আমাৰ হাৰেংগা যাওলৈকে সেই ৰাস্তাটো আমি আজি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আগত যেনেকৈ কমিটমেণ্ট আছে
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বাৰবাৰ কৈছে যে জানুৱাৰী 2026-ৰ ভিতৰত এই যে ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ আমাৰ যে ঝাটিংগা টু হাৰেংগাজৰ যে পাৰ্টটো আছে এইটো কমপ্লিট হ'ব আৰু আমি ইজিলি ইয়াৰ পৰা শিলচৰৰ পৰা বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমি এই ৰাস্তা দি আমি গুৱাহাটী যাব পাৰোঁ। সেই কামবোৰ আজি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু NHAI PWD সবক লগ লাগি এটা টিম হিচাপে যাতে কাউন্সিল সবে টিম লৈ যাতে কামবিলাক সোনকালে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি আজি বৈঠক কৰিছোঁ আৰু পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ আমাৰ বৰাকবেলিৰ লগত কানেক্টিভিটি এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোই মানে শেষ হ'লে আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰটো কমপ্লিট হৈ যাব। হা, আমাৰ শিলচৰৰ পৰা নগাঁওলৈকে যিটো আছে অলমষ্ট এইটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। আমাৰ এই যে ষ্টেজ এতিয়া কাম যিটো বাকী আছে আপুনি জানে 26 কিলোমিটাৰ যিটো 49 কিলোমিটাৰ আছিলে নেৰেম বাংলো টু আমাৰ হাৰাংগাজৰ পৰা এনাদাৰ 26 কিলোমিটাৰ আছিলে বালাচৰা, এইটো অলৰেডি কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ বাকী আছে যিটো হাৰাংগাজৰ পৰা ঝাটিংগালৈকে আৰু তাৰ মাজত 10 কিলোমিটাৰ তেওঁলোকে অলৰেডি থ্ৰু কৰিছে। 16 কিলোমিটাৰ যি কাম চলি আছে তাতে আমি দেখিলোঁ যে যি ব্ৰিজৰ কাম আছিলে ৰাস্তাৰ কাম আছিলে এইবিলাকো তেওঁলোক অলমষ্ট শেষৰ পথে আছে আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে জানুৱাৰী 2026-ৰ ভিতৰত এই কাম ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। স্যার এই যে খালি এতিয়া যে এই আপুনি যেনেকুৱা কৈছে জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো কমপ্লিট হ'ব এইটোতো খাটাং হ'বই আমি যেনেকুৱা দেখা পাইছোঁ যে যিমান দ্ৰুতগতিত কামটো চলি আছে, কিন্তু এই যে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া যিটো আমাৰ জাটিংগা টু হাৰাংগাজাও নকম আমি এইটো মেংগ্ৰলৈকে যিটো এৰিয়াটোত যে এই বাৰিষাৰ ছিজনত কষ্ট হয় বা এইটোৰ কাৰণেই ভুগিব লগা হয় সেইটোৰ সমাধানটো মানে আপুনি কি ভাবে অতি জলদিটো আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব? এই ৰাস্তাটো আমি দেখা পাইছোঁ যে এই বাৰিষাত বন্ধ হোৱা নাই। এই আমাৰ যে কেইদিন আগত যে বাৰিষা হৈ গ'ল তাতে বহুত বৰষুণ হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো বন্ধ হোৱা নাই। দুদিন খালি হেভি ভেহিকেলৰ কাৰণে দুদিন এইটো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিলে। LMB লাইট ভেহিকেল এইবিলাক গৈছে আৰু এই বাৰিষাৰ সময়ত যাতে ডাঙৰ গাড়ীও যাব পাৰে ট্ৰাকবোৰো যাতে যাব পাৰে সেইকাৰণে আজি আমি বহি কথা পাতিছোঁ যে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো যি কাম আছে এই কামবিলাক তেওঁলোক কৰিব। কাৰ ৰাস্তা কি সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি আয়ুক্তগৰাকী আমাৰ দেৱলাল গাৰ্লছা ডাঙৰীয়া চবে আমি কথা পাতিছোঁ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লিড লৈ এইটো হ'ব। যি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে NHAI যিটো আছে NHAI তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আমাৰ ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা কাউন্সিলৰ পৰা যি সহায় কৰিব লাগে সহায় কৰিব যাতে আমি ছেপ্টেম্বৰলৈকে যাতে ৰাস্তাটো বন্ধ নহয়, ৰাস্তাটো একদম যাতে ट्रैफिक मूवमेंट जाते हल्के हुई। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर पिछले कई महीनों से कई कार्यक्रम हाथों में लिया जाया है और कई कार्यक्रमों को अंजाम भी दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के उद्योग से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को सिलचर के गांधी भवन में विभिन्न प्रतियोगितामूलक गतिविधियों का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक दीपायन चक्रवर्ती तथा भूतपूर्व प्रदूषण विभाग के कार्यकर्ता के दत्ता व दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तिगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मंजुल देव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में प्लास्टिक रहित समाज गठन किए जाने के साथ साथ प्लास्टिक के इस्तेमाल से किए गए विभिन्न परेशानियों के बारे में भी जानकारी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने व्यक्तित्व मौजूद थे। अंशुमान राय के साथ साथ दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और बाद में बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों के बीच काफी उत्साह व उमंग की माहौल देखने को मिली और समाज में वृक्षारोपण के साथ साथ प्रकृति के संतुलन को बरकरार रखना व प्लास्टिक को पूरी तरह वर्जित कर प्राकृतिक संपदा से बने सामानों के इस्तेमाल किए जाने पर भी हर वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আজকের অনুষ্ঠানে এসেছেন। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের শিলচরের মাননীয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে। আমি ইঞ্জিনিয়ার প্রিয়াঙ্কা দেখে অনুরোধ রাখবো স্টেট ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কার্যালয়ে মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার জন্য। যখনই এইসব সায়েন্টিফিক প্রসেসে মানে শেষ করা হয়ে যাবে তখন এভরিডে আমাদের শিলচর শহরে যে
ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আসে, এই ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো আমরা প্রত্যেক দিন আমরা সাইন্টিফিক ওয়েতে ডিসপোজ করতে পারবো। তখন আমাদের এই মেহেরপুর এলাকার যে সমস্যা এখন দেখা দিয়েছে, এই সমস্যা থেকেও আমরা বেঁচে যেতে পারবো। কারণ অনেকের অনেক সময় অভিমত থাকে যে মেহেরপুর এলাকা থেকে এই ড্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডটা সরিয়ে নেওয়ার জন্য। আর মেহেরপুর এরিয়া থেকে ড্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড সরিয়ে নিয়ে অন্য যেখানেই নেওয়া হবে, ওটা আজকে থেকে হয়তো বা আমি একজ্যাক্ট ডেট বলতে পারবো না, 100-150 বছর পুরানো মিউনিসিপ্যালিটির ল্যান্ড। এই ল্যান্ডটাকে সরিয়ে অন্য যেখানে নেওয়া হবে, যেখানেই আবর্জনা নিয়ে স্তূপাকৃতভাবে রাখা হবে, সেখানেই পলিউশনের উদ্ভব হবে। তো একটা জায়গা যেখানে অলরেডি আমাদের এক্সিস্ট করছে, ওই জায়গাতে যদি আমরা সাইন্টিফিক ওয়েতে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট যদি ডিসপোজ করতে পারি, তাহলে আমাদের এই সমস্যা থেকে আমরা দূরে থাকতে পারবো। আমি কেন মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্টে চলে আসছি, আজকে দেখা গেছে আমাদের শিলচর শহরে 2021 ইংরেজি যেটা ড্রাফট সেন্সাস আছে, এই ড্রাফট সেন্সাসে বলছে যে শিলচরে 3,23,000 পপুলেশন আছে। এই পপুলেশনের উপরে বেস করে যদি আমরা সলিড ওয়েস্ট ক্যালকুলেশন করি, তো দেখা যায় 130 টন পার ডে আমরা সলিড ওয়েস্ট জেনারেট করি। আর এই 130 টন যেটা আমাদের সলিড ওয়েস্ট জেনারেট হয়, তার থেকে আমাদের 12% আমাদের ইন্ডিয়ান যেটা সার্ভে, ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের সার্ভে অনুসারে, যে প্রত্যেকটা দেশের ডেভেলপ কান্ট্রি যেগুলো আছে, ওদের 9%, 7% যে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট থাকে, তার 7 to 9%, 10% এইরকম ওদের প্লাস্টিক ওয়েস্ট সলিড ওয়েস্টের সঙ্গে থাকে। আর আমাদের ইন্ডিয়াতে 12% প্লাস্টিক ওয়েস্ট থাকে। আজকে আমি যে বললাম সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক থেকে আমরা বিরত থাকি, তো সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক থেকে বিরত যদি আমরা থাকতে পারি, তাহলে আমাদের 12% ওয়েস্ট কমে যাবে। যখনই আমাদের 12% ওয়েস্ট কমে যাবে, তখন মিউনিসিপ্যালিটি যে বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট থাকবে, বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট থেকে আমাদের যেটা ম্যানুয়াল প্ল্যান্ট বানানো হয়েছে মিউনিসিপাল ড্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে, ওইখানে আমাদের সার উৎপাদন হবে, ম্যানুয়াল সার, কম্পোস্ট সার যেটা বলি, এখনো উৎপাদন হচ্ছে। আমিও নিয়ে এসেছি ওখান থেকে 1 বস্তা ফার্টিলাইজার, যেটা এত ভালো ফার্টিলাইজার, যদিও ওটার মার্কেটিংটা আমরা এখনো সেইভাবে প্রচার হচ্ছে না, তার জন্য মার্কেটিংটা ঠিক মতো ধরা যাচ্ছে না। যদি মার্কেটিং ধরা যায়, তাহলে আমরা বলবো যে ওটা আমাদের ওখানে যে 200 মিলিয়ন মেট্রিক টন যে আমাদের লিগেসি ওয়েস্ট আছে, পুরানো ওয়েস্ট আছে, ওটা ওয়েস্ট না, ওটা সোনা। আমরা ওটাকে সোনা বলতে পারবো, কারণ ওইখান থেকে আমরা রেভিনিউ জেনারেশন হবে। আমি যদিও পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের অফিসার, কিন্তু আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির কথা আমি বলছি যে আমাদের শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ড বর্তমানে যে উদ্যোগগুলো হাতে নিয়েছেন, আমাদের বর্তমান বিধায়ক মহাশয়ের প্রচেষ্টায়, ওটা এত ভালো উদ্যোগ, হয়তো বা আমরা 1 বছরের মধ্যে আমাদের মিউনিসিপাল ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড, মেহেরপুর ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড আপনারা গিয়ে ঘুরতে পারবেন, ফুটবল মাঠের মতো ফিল্ড হতে পারে। এই ওয়েস্টটা যদি কমপ্লিটলি যদি প্রপার ওয়েতে, সাইন্টিফিক ওয়েতে ডিসপোজ করতে পারি। আমি আর আমার বক্তব্য বিশেষ সুদীর্ঘ করবো না। এরপর আমাদের এখানে অনেক আমার গণ্যমান্য বক্তারা আছেন, আমি বিশেষ বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত না, যদি কিছু ভুল করে থাকি আমাকে। বাজারে আগে এক সময়ে আমাদের কেকে দত্ত স্যার যখন শিলচরের রিজনাল হেড ছিলেন, উনিও এই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। শিলচর কিন্তু ওটা প্রচলন হয়ে গিয়েছিল, যে কাগজের চুঙ্গা বাজারের প্রচলন ওটা হয়ে গিয়েছিল, এমনকি পলিথিন কেজি ব্যাগও বন্ধ হয়েছে। আমি এই বিষয়ে যে ওটার অল্টারনেট কি আছে তার উপরে আমার পরবর্তী বক্তারা বলবেন। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার সবাইকে। স্বাগত বক্তব্য এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা একটা থিম নিয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অরবিন্দ দাস মহাশয়, ইনচার্জ রিজনাল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আর শিলচর। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা সবাই জানেন বন্যা शिलचर समष्टि के माननीय विधायक श्री
दीपायन चक्रवर्ती महाशय, सिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन श्री मंजुल देव महाशय, असिस्टेंट कमिश्नर श्री आशीष बनाले, मंच पे उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और अलग अलग जगह से आए हमारे छात्र छात्री और उनके अभिभावकगण, सभी को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए उनका अभिवादन करता हूं। आज का कार्यक्रम विश्व परिवेश दिवस, पर्यावरण दिवस के नाम से इसको हम जानते हैं। 1972 यूनाइटेड नेशंस के परचम के अंदर इसको आयोजित किया गया, जिसके तहत हम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके बारे में मैसेजिंग करते हैं और कैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उसके प्रति काम करने में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस साल का जो हमारा थीम है रिड्यूसिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके अंतर्गत आप सभी से म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अनुरोध किया जाता है कि प्लास्टिक अपने जीवन में कम से कम उपयोग करें। आज आप मंच पे भी देख सकते हैं लोगों के पास प्लास्टिक बॉटल हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है, और भी जितना कम हो सके हम लोगों का गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है कि प्लास्टिक्स को कम करा जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने प्रत्येक जीवन में आप लोग प्लास्टिक्स का कम से कम उपयोग करें और जितना अधिक मात्रा में हो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटली प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। और गांधी जी ने कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है ये इट इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, इट इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो हमारा उनके प्रति उधार है कि हम इस पृथ्वी को एक स्वच्छ और एक समृद्ध वातावरण उनको प्रोवाइड करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस मौके में ये हॉल भरा हुआ है और हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, उनको हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे और उनसे अनुरोध होगा कि वो ग्रीन चैंपियन के रूप में आगे बढ़ें। और सरकार की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, इसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, जिसके अंतर्गत हमारा 2 प्रयास होता है कि हम अपने मदर को रिस्पेक्ट दें और साथ ही साथ मदर नेचर के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाएं करके और वहाँ पे एक सैपलिंग प्लांट करें। तो उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे प्रत्येक स्कूल में, हमारे ये जो पंचायत में हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं, वहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हमारे फॉरेस्ट में जो नर्सरीज है उनकी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने घर में एक पेड़ लगाएं और इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। और ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों से असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन, जिसमें 2023 में पूरे असम में 1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे और 2024 में 3 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। तो असम सरकार भी आगे बढ़ के इन्वायरमेंट के प्रति सजग है और काम कर रहा है। और आज भी हमारी अलग अलग हर जो 7 समष्टि हैं, हर सारी 7 समष्टि में एक स्ट्रीट प्ले आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मिशन फॉर लाइफ के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। तो इन सभी गतिविधियों से हमारा प्रयास है कि आप इन्वायरमेंट के प्रति सजग बने और उसको प्रोटेक्ट करने में सहयोगी बने। बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी हैं, बहुत सारे एक्ट्स ऑलरेडी हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन जब तक समाज से हमारा सहयोग नहीं आएगा, जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस मैसेज को आप आगे ले जाएं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। यहाँ पे सिलचर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रोग्राम आयोजित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी इस मैसेज को अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद। ये विश्व परिवेश दिवसेर এই বিশ্বটাই হচ্ছে আমাদের এই বাসস্থান। আর আমরা বরাক উপত্যকায় বাস করে একটা ভ্যালি অঞ্চল, আমাদের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এই যা কিছুই আজকের দিনে ঘটছে সেটা একটা পরিবেশের নিয়ম। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত 6টা ঋতু আমরা পরে আসছি। ঋতুর তো পরিবর্তন হবেই, আর আমরা এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদেরকেও সচল করে নিয়ে যেতে হবে। আর বর্ষা হবে আর বৃষ্টি হবে না আর জল হবে না, সেটা তো হয় না।
তাই জলকে প্রাকৃতিক উপায়ে নিষ্কাশনের দিকে আমাদের মনোযোগী হতে হবে। জলকে বন্ধ না করে, আবদ্ধ না করে, ওটার চলাচলের পথটাকে সুগম করে দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে যদি আমরা জলহীন অবস্থায় চলাচল করতে চাই। ঠিক সেইভাবে পাহাড়কে আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারবো। আমি কিছুদিন আগে চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলাম, আর আজকে থেকে 20-25 বছর আগে একবার চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলাম। 20 বছর আগে যখন চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলাম তখন কিছু দেখা যাচ্ছিল না, গাড়িতে লাইট জ্বালিয়ে কোথাও কোথাও থেমে প্রকৃতিকে দেখতে হবে। কিন্তু আজকে চেরাপুঞ্জিতে এত রিসোর্ট হয়ে গেছে আর পাহাড়কে এইভাবে কাটা হয়েছে, চেরাপুঞ্জির বৃষ্টিপাতই কমে গেছে এবং রাস্তাঘাট নোংরা নর্দমায় পরিণত হয়ে গেছে। সেই সৌন্দর্য আজকে নেই। রক্ষা করে আমাদের রাস্তা বানাতে হবে, আমাদের প্লাস্টিকের পদার্থ তৈরি করতে হবে, কিন্তু প্রকৃতিকে রক্ষা করে কিভাবে আমরা তা মেনটেন করব সেটা আমাদের সবাইকে দেখতে হবে। এই ছোট্ট মেশিন খুব দ্রুতগতিতে কাজ করা ছোট মেশিনে সম্ভব না, কিন্তু আমরা একটা লাগিয়ে দেখেছি। আজকে এই মেশিন দিয়ে কিন্তু অনেক আপনারা গিয়ে দেখবেন এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তাই MRF এর যে প্ল্যান্টটা বসানো হবে, এই প্ল্যান্টের কাজ আমি আশা রাখছি যে আগামী 7-8 মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাদেরকে সেটা বলতে পারি বা আশ্বাস দিতে পারি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের পক্ষ থেকে যে শিলচরের যে আজকে ওয়েস্টগুলো, ডেইলি ওয়েস্টগুলো যাচ্ছে, এই ওয়েস্টগুলো, ডেইলি ওয়েস্টগুলো প্রসেস করা একদম সহজ পদ্ধতিতে সম্ভব হবে। আমি একটা অনুরোধ করে আমার কথা শেষ করছি যে শ্রদ্ধার জনসাধারণ, বিশেষ করে শিলচরবাসী শ্রদ্ধার জনসাধারণ, আপনারা আপনাদের ঘরের যে ডেইলি ওয়েস্টগুলো রয়েছে সেই ডেইলি ওয়েস্টগুলো কোনো জায়গায় না ফেলে আপনারা ঘরে রাখুন। আর আমাদের যারা মিউনিসিপাল বোর্ডের অন্তর্গত যারা বিভিন্ন NGOরা এই দায়িত্ব নিয়েছেন তারা আপনাদের ঘরে যাবেন, ঘরে গিয়ে আপনাদের এই ওয়েস্টগুলো কালেকশন করবেন। যদি তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, আপনাদের ঘরে যদি না যায়, তাহলে আপনারা অতি সত্বর মিউনিসিপাল বোর্ডে আপনারা যোগাযোগ করবেন যে আজকে আমাদের ঘরে আসেনি বা বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলে গেছেন এই লোকটা তো আসেনি, তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করব। আপনাদেরকে আমরা বলে রাখছি, এইভাবে আমাদের একটা চিন্তা আছে যে একটি আমরা সিস্টেম আমরা ইনস্টল করতে চাই, যে সিস্টেমের মাধ্যমে আমি একবার কথা বলছি, অনেকদিন থেকে কথা বলছি, এখনো ফাইনাল হয়নি, যে সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের এই যে গাড়িগুলো যাচ্ছে বা গাড়িগুলো যদি আপনার বাড়িতে যদি না যায় তাহলে সাথে সাথে সেটা মিউনিসিপাল বোর্ডে রিপোর্ট হয়ে যাবে। ও যদি গিয়ে আপনার বাড়ি থেকে কালেকশন করে তখনই কিন্তু ওর অ্যাটেন্ডেন্স আসবে। তো এই যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে কিন্তু কোনো কমপ্লেন আপনাদেরকে দিতে হবে না, অটোমেটিক্যালি যে দায়িত্ব নেবে ওয়ার্ডের সে গিয়ে আবর্জনা আপনাদের থেকে কালেকশন করবে। তো এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস পরিকল্পনা মাফিক করা হচ্ছে, যার জন্য আমি আশা রাখছি যে विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट ग्रीन एनवायरनमेंट संस्थान के उद्योग से सिलचर के नाथपड़ा क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन बच्चे, बूढ़े तथा नौजवान व महिलाओं की मौजूदगी में आनंद उल्लास के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। नाथपड़ा क्षेत्र के हर एक इलाके में वृक्षारोपण किए गए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्तर के लोगों में खुशी की माहौल है। नए संगठन गठन कर संस्थान कार्यकर्तागण उसे नामांकन प्रोजेक्ट ग्रीन एनवायरनमेंट नाम देते हुए संधान कार्य में जुटते देखे गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दिन के इस कार्यक्रम में उद्योक्ता अरिजीत नाथ, अजय राय, किशोर देव राय, राजू दास, पंकज नाथ, सूरजीत नाथ, मिठुन नाथ, रिंकू नाथ, गोपा बनिक, गायत्री दास, लीना दास, सुचित्रा रॉय, रूबी दास, दिलू कंश बनिक, पापाई चक्रवर्ती, सुवर्णा दत्त, बेबी नाथ, प्रवीण शिक्षक सुजीत रंजन भट्टाचार्य, सजल नाथ, सुमा नाथ, अंजलि नाथ, सुब्रजीत नाथ तथा दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। आने वाले दिनों में द प्रोजेक्ट ग्रीन एनवायरनमेंट के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के उन्नयन में तथा प्रकृति के संतुलन बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में कई और प्रकल्प हाथों में लिए जा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान प्रकृति के संतुलन तथा वृक्षारोपण के कई पहलुओं पर प्रवीण वक्ताओं ने आलोकपात किया और महिलाओं ने भी आनंद उल्लास के साथ अपने मतों का बखान करते हुए वृक्षारोपण में जुटते देखे गए।
পিছনে পেছনে যাও अरे गुल्लू स्कूल दिखा दो আমরা সেদিন লাগাইছি গাছ নাই হাতে খালি গাছ ওটা ধরে দাঁড়াও আমার কাছে स्टेट 2022 प्रोजेक्ट ग्रीन पच्चीस जून सॉरी 25 जून प्रोजेक्ट ग्रीन एनवायरनमेंट এটা নাথপাড়াতে স্থাপিত হয়েছে। আপনার নামটা কি? রিটায়ার্ড রেঞ্জার অরিজিৎ নাথের বিশেষ উদ্যোগে এই প্রজেক্টটি স্থাপিত হয়েছে। গ্রিন আমাদের ফুসফুস, যেভাবে আমাদের যদি ফুসফুস একটুকু নষ্ট হয়ে যায়, খারাপ হয়ে যায়, আমরা আর এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না, ঠিক সেইভাবে প্রকৃতির ফুসফুস আমাদের এই গাছপালা। এই গাছপালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমরা দেখেছি আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে বিধিবিধান স্থাপন করেছেন আমাদের এই সমাজের মধ্যে। আমরা দেখি মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তিকে যখন আমরা ঘরের বাইরে আনি, তখন তার সামনে একটি তুলসী গাছ রাখা হয়। কেন? সেই তুলসী গাছ অক্সিজেন প্রদান করে। সেই অক্সিজেন পেয়ে যদি সেই রোগীটা যদি আবার ভালো হয়ে যায়, বহু প্রাচীন হাজার হাজার বৎসর ধরে চলে আসছে অশ্বত্থ বৃক্ষ। আমাদের যে পূজা পার্বণ হয়, সেই পূজা পার্বণে আমাদের পঞ্চপল্লবের দরকার হয়, বিভিন্ন পল্লবের দরকার হয় আমাদের। বটবৃক্ষ, জিরবট, অশ্বত্থ বট, অশোক, আম্র, কাঁঠাল, এই সমস্ত পত্র আমাদের লাগে। আজকে আমাদের এই যে রেঞ্জার অরিজিৎ নাথ মহোদয় নিবু স্যার কই গেল? কতটা ক্লিপিংস দিবে? আর একটু ক্লিপিংস দিয়েছে। মানুষের ভিতরের যে ফুসফুস, তাকে তিনি সচেতন করে রাখতে চান। তার এই যে শুভ প্রয়াস, সেইটা মঙ্গলময় হোক, ভগবান তার প্রতি কৃপাবর্ষণ করুক, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই যে প্রচেষ্টা, এটা তো আগামী প্রজন্মের কাছে একটা মেসেজ। তো কেমন করে আপনার সিদ্ধান্তটা নিলেন, কেমন করে এটা? আমরা প্রজেক্ট গ্রিন এনভায়রনমেন্টের তরফ থেকে বৃক্ষরোপণ, যে আমরা এই 19 মে থেকে না, আমরা আগের থেকে শুরু করে আসছি। আমাদের যে বরাক নদী, স্পেশাল হচ্ছে বরাক নদীর যে সয়েল ইরেশন, যেটা নদী ভাঙন হচ্ছে, ফ্লাড হচ্ছে, এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমরা নদীর পাড়ে অনেক গাছ লাগিয়েছি। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যবশত এই ফ্লাডটা আসার পরে আমাদের 300-400 গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। আর তবুও আমরা এই কাজ ছাড়বো না। ফ্লাড যাওয়ার পরে আমরা আবার সেই কাজগুলো আরম্ভ করব। আর এছাড়া আমরা 19 মেতে যে প্রোগ্রাম করেছিলাম, এই নাথপাড়া যে কালাইন রোড, ওইখান থেকে আমরা শুরু করে আসে। প্রথমে আমরা এই এরিয়াটা করবো। এই জন্য আমি দেশবাসীর কাছে এটাই বলি যে যারা বৃক্ষপ্রেমী আছেন, সবাই এগিয়ে আসুন। কারণ এখন আগামী প্রজন্মের জন্য যদি আমরা কাজ না করি, তাহলে আমার দেশের অবস্থা, ওয়ার্ল্ডের অবস্থা কী হচ্ছে সবাই আপনি জানেন। অভিজ্ঞতা আসলো, কত ধরনের ডিজিজ আসলো, এই আমাদের ভুগতে হচ্ছে। আমাদের বাইরে থেকে অক্সিজেন আনতে হচ্ছে, যেহেতু আমাদের অক্সিজেন শর্ট ছিল। তাই আমি যখন মণিপুরে রেঞ্জ অফিসার ছিলাম, তখন হাইলাকান্দিতে আমি অনেক কাজ করে আসছি। আর এখন আমি রিটায়ার্ড হওয়ার পর আমি
এই বরাকে কাজ করতে যাচ্ছি। তো আমার এই প্রজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি বরাক না, আমি যদি পারি তাহলে অল আসামে এই প্রজেক্টটা করার জন্য আমি চেষ্টা করব, যদি সবাই আমাকে সহযোগিতা করে। বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনারা আমাদেরকে চারা গাছ সাপ্লাই দিন, তাহলে আমরা এই প্রজেক্টটাকে সাকসেস করতে পারবো। এই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, সবাই এগিয়ে আসুন, বৃক্ষের দিকে সবাই এগিয়ে আসুন, কীভাবে সবুজময় করে তোলা যায়। যাই হোক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন থাকছে যে বিশ্বযুদ্ধ বিভিন্ন জায়গায় চলছে, আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র, পরমাণু বোমা এবং বিভিন্ন ধরনের একটা প্রচেষ্টা চলছে, এবং যদিও পরমাণু বোমা ছাড়া হয়নি তবুও অন্যান্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে অ্যাটমসফিয়ার যুদ্ধের জন্য খারাপ হচ্ছে, আমাদের কিন্তু সেগুলো ধীরে ধীরে একটা সময় আসবে যখন সার্কুলেশন হয় সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সেটা ছড়িয়ে যাবে। সেই জায়গায় আজকের নবপ্রজন্মের কাছে একটা অ্যাপিল কি থাকবে আপনাদের? কারণ একটা প্রজন্ম গাছ লাগাচ্ছে কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম কিন্তু সেটা তেমনভাবে লুফে নিচ্ছে না। মোবাইলের জগতে সবাই মোবাইল নিয়েই ব্যস্ত থাকছে, অত্যাধুনিক পরিবেশে সবাই বাঁচতে চাইছে, মডার্নাইজেশনের দিকে সবাই ধেয়ে যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে আপনাদের কি মেসেজ থাকবে? আমাদের মেসেজ এটাই হচ্ছে যে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা তো কাজ করে যাচ্ছি, এবং সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি, বিভিন্ন স্কুলকে, বিভিন্ন পাড়াকে বা দেশবাসীকে, যে আপনারা এগিয়ে আসুন, আমরা বৃক্ষরোপণ করি, যাতে আগামী প্রজন্মের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। তাই সবার কাছে আমার একটা নিহিত নিবেদন এটাই যে বৃক্ষরোপণ আপনারা করুন, প্রত্যেক স্কুল, এনজিও, পাড়াতে আপনারা বৃক্ষরোপণ করুন। কারণ এখন দেখুন আমাদের ডিফরেন্সটা বেশি হয়ে গেছে, এটাকে কন্ট্রোল করতে গেলে আমাদের এফোর্টেশনের খুব দরকার আছে। তাই সবাই যদি মিলে আমরা বৃক্ষরোপণ করি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎটা খুব সুন্দর হবে এবং সবাই ভালো করে বাঁচতে পারবো। এটাই আমার রিকোয়েস্ট পাবলিকের কাছে। অভিভাবকদের কাছে কি অ্যাপিল থাকবে আপনার? আমি প্রত্যেক অভিভাবকের কাছে এটাই করি, অ্যাপিল করি যে প্রত্যেক বাচ্চাদেরকে এগুলো মানে গাছ লাগানোর জন্য মেসেজটা দেওয়ার জন্য। আর না হলে তো বড়রা এগুলা করে কোনো কিছু হবে না, বাচ্চারা যদি কিছু জানে না। কেননা আমরা চাই ভবিষ্যতেও আরও গাছপালা লাগাতে পারি, আমরা পুরা বিশ্বকে সবুজ করে তোলার জন্য। তো এটাই আপনাদের অনুভূতিটা কি? আমি সব গার্জিয়ান অভিভাবকদের বলবো, হ্যাঁ, যে সবাই মিলে সব বাচ্চাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন যে আমরাও গাছ লাগাচ্ছি, তোমরাও দেখো, তোমরাও বড় হয়ে গাছ লাগাও। হ্যাঁ, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, গাছ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না। তাই সবার কাছে আমার অনুরোধ, সব গার্জিয়ানদের কাছে আমার অনুরোধ, সে সবাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে গাছ লাগান আর দেশকে সুন্দর করুন। এটাই। না তো দাঁড়িয়ে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম।
समाचारों के अगले चरण में। बोरकोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने सीकुना, तापांग सहित आसपास के कई क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुचारू राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों को कई सामग्री भी मुहैया करवाए। साथ ही सूची तैयार कर बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी राशन व दूसरे अनाज प्रदान किए जाने के क्षेत्र में अहम कदम उठाने का भी ऐलान किया। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। पीने की पानी की जिल्लत उनमें देखी जा रही है और तो और पीने की पानी में मिलाए गए टेबलेट व दूसरे सामग्रियों का भी उन्होंने इस दिन वितरण किया। अपने जान जोखिम में डालकर विधायक किशोर नाथ ने कई क्षेत्र का दौरा तो किया, हर एक इलाके में लोगों से बातचीत की और आने वाले दिनों में उनको सरकारी सहयोगिता प्रदान किए जाने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन व घर मुहैया करवाए जाने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर कई क्षेत्रों में दौरे के दौरान उन्होंने आम जनता के समस्याओं का भी जायजा लिया और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को अवगत करवाने के लिए भी अहम कदम उठाने का लोगों से जानकारी दिया। ঠিক আছে আইতেছি আপনার এদিকে আধা ঘন্টা লাগবে। ভয় নাই না না আপনি আপনি মারতা আপনি দিয়ে দিব কইব দাদা এখন উঠাই জানি যাইতো নি দাদা আপনারা যে কইছিলা ইয়ে করতা ভাই ওকা কিনলি তা দাদা একটু মধ্যে ওকালে একটু সই তো বউ তুমি বউ তুমি সাইডে বউ बच्चे सारे हमें लाइव कर यार तक तापाने कोई दिन হ্যাঁ ওটার সময় খেয়াল লাগবে এটা একবার ডিলিট করে দিয়া ভিডিওটা না না ওইটা না ওইটাই তো না